In previous lecture we have seen the methods of preparation of alkyl halide. In this preparation, first method from alcohol, in alcohol by using hydrogen halide, by using phosphorus halide and by using thionyl chloride. Then next method from hydrocarbon, in hydrocarbon first method from alkane by halogenation, in hydrocarbon second method from alkene by hydrohalogenation, and last one is the halogen exchange method. In this method first Finkelstein reaction and second Sorr reaction. Finkelstein reaction, when alkyl chloride or alkyl bromide is heated with sodium iodide in presence of dry acetone, it forms alkyl iodide. It's called a Finkelstein reaction. Next, Sorr reaction, when alkyl chloride or alkyl bromide is heated with metallic fluoride like silver chloride to form alkyl fluoride. It's called a Sorr reaction. Then next, methods of preparation of aryl halide. आता आपल्याला बघायचं आहे अरिल हॅलाइड तयार करण्याच्या पद्धती. अरिल हॅलाइड आपण दोन पद्धतीने तयार करतो. पहिली पद्धत आहे फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन किंवा बाय इलेक्ट्रोफिलिक substitution, a reaction in which atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom is called a substitution. Electrophiles, the positively charged species is called a electrophile. Electrophilic substitution. आता याच्यामध्ये काय करायचं, when arenes that is toluene, हा अरीन आहे. अरीन is heated with chlorine. Arene is heated with chlorine or bromine in presence of anhydrous AlCl3 or iron or FeBr3. When arenes, that is arenes is treated with chlorine in presence of AlCl3, Fe or FeBr3, it forms haloarene. Substitution, ऑर्थो पोझिशनचा H आणि यातला एक क्लोरीन HCl आणि या H च्या जागी हा क्लोरीन प्लस नंतर पॅरा पोझिशनचा H आणि Cl ट्वाइस HCl आणि पॅरा पोझिशनच्या H च्या जागी क्लोरीन आणि आपल्याला मिळतं ऑर्थो आणि पॅरा. याचं नाव आहे ऑर्थो क्लोरोटोल्विन. आणि याचं नाव आहे पॅरा क्लोरोटोल्विन. ऑर्थो क्लोरोटोल्विन आणि पॅरा क्लोरोटोल्विन. क्लोरीन इकडे किती झाले, 1 2 एरोमॅटिक रिंग 2 म्हणून याला 2 ने गुणलं. क्लोरीन 2 आणि 2 4 याला 2 ने गुणायचं. याला म्हणायचं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. म्हणजे हायड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, that is substitution. When arene is heated with chlorine or bromine in presence of AlCl3, iron or FeBr3, it forms mixture of ortho and para haloarenes. From this mixture it is easy to separate because there is a large difference in their melting point. याच्या फिजिकल कॉन्स्टंट मध्ये लार्ज डिफरन्स आहे, त्यामुळे ऑर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट आपल्याला इझिली सेपरेट करता येतात. हे झालं क्लोरीन. असं जर आपण ब्रोमिनेशन केलं तो
toluene is heated with bromine in presence of iron in dark condition. ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन आणि ब्रोमीन HBr हायड्रोजनच्या जागी जातो Br प्लस पॅरा पोझिशनचा H आणि Br HBr आणि आपल्याला मिळतं ऑर्थो ब्रोमो टोल्युईन आणि पॅरा ब्रोमो टोल्युईन. ऑर्थो ब्रोमो टोल्युईन आणि पॅरा ब्रोमो टोल्युईन. बॅलन्स करण्यासाठी याला दोन याला दोन. या रिएक्शनला म्हणायचं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. फेन अरिन्स is heated with chlorine or bromine in presence of AlCl3 Fe FeBr3 to form a mixture of ortho and para product. The mixture of ortho and para product can easily separated because there is a large difference in their melting point. Iodination. In iodination reversible reactions take place. Reversible reactions take place since required oxidizing agent म्हणजे आपल्याला अरिल आयोडाइड तयार करत असताना त्या रिएक्शन रिव्हर्सिबल रिएक्शन असतात. मग आपल्याला त्या रिव्हर्सिबलचं रूपांतर इरिव्हर्सिबल मध्ये करताना आपल्याला ऑक्सिडायझिंग एजंटची आवश्यकता असते. आणि जे फ्लोरिनेशन आहे म्हणजे अरिल फ्लोराइड आपण प्रयोगशाळेत तयार करत नाही. कॅनॉट synthesized in laboratory because it is highly reactive. म्हणजे अरिल फ्लोराइड हा जास्त क्रियाशील असल्यामुळे आपण ते प्रयोगशाळेत तयार करत नाही. या मेथडला म्हणायचं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आणि या पद्धतीने आपण अरिल हॅलाइड तयार करतो. अरिल हॅलाइड तयार करण्याची पहिली पद्धत आहे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन किंवा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. आता दुसरी रिएक्शन आहे याच्यामध्ये सँडमेअर रिएक्शन. सेकंड मेथड सँडमेअर रिएक्शन. आता कशाला म्हणायचं सँडमेअर रिएक्शन? त्याचं स्टेटमेंट a reaction in which replacement of diazonium group by chloride or bromide by using cuprous first salt is called a Sandwich reaction. Means a reaction in which replacement of diazonium group by chloride or bromide by using cuprous first
कॉल्ड सॅंडमेर रिएक्शन. म्हणजे ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये डायझोनियम ग्रुपला रिप्लेस करून त्याची जागा क्लोरीन किंवा ब्रोमीन घेतो, कशाचा वापर करून क्युप्रस फर्स्ट साल्ट इज कॉल्ड सॅंडमेर रिएक्शन. रिएक्शन इन विच replacement of diazonium group by chloride or bromide by using cuprous first salt is called Sandmeyer reaction. आता अगोदर डायझोनियम ग्रुप आपल्याला तयार करावा लागतो. डायझोनियम ग्रुप तयार करायचा. डायझोनियम ग्रुप कसा तयार होतो? फेन अ प्रायमरी एरोमॅटिक अमाइन that is aniline. aniline हा काय आहे? प्रायमरी एरोमॅटिक अमाइन. फेन अ प्रायमरी एरोमॅटिक अमाइन इज heated with sodium nitrite and HCl. sodium nitrite and HCl, it forms benzene diazonium chloride. it forms benzene diazonium chloride. याचं नाव आहे बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड. बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड. इथपर्यंत जी रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनला म्हणायचं डायअझोटायझेशन. इथपर्यंत जी रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनला म्हणायचं डायअझोटायझेशन. डायअझोटायझेशन. फेन अ प्रायमरी एरोमॅटिक अमाइन इट heated with sodium nitrite and HCl to form a benzene diazonium chloride is called diazotization. म्हणजे आपण aniline रिएक्शन नायट्रस ऍसिड बरोबर करतो. नायट्रस ऍसिड कसं तयार होतं? सोडियम नायट्राइट आणि HCl च्या कॉम्बिनेशन पासून, आणि आपल्याला मिळतं बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड. इथपर्यंतच्या रिएक्शनला म्हणायचं डायअझोटायझेशन. आणि आता इथून पुढे सॅंडमेर रिएक्शन. आपण काय म्हणतोय? रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप. म्हणजे इथून पुढे काय तयार होते? सॅंडमेर रिएक्शन बाय युजिंग क्युप्रस फर्स्ट साल्ट. जर आपण याला जर Cu2Cl2 क्युप्रस फर्स्ट साल्ट, फर्स्ट मीन्स ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ कॉपर. कॉपरचा ऑक्सिडेशन नंबर किती पाहिजे? 1. म्हणून Cu2Cl2 N2 ग्रुप हा रिप्लेस होतो आणि आपल्याला मिळतं क्लोरोबेन्झीन. इथं Cl आणि त्यातनं डायझोनियम ग्रुप काय होतो? बाहेर पडतो. रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप बाय क्लोराइड युजिंग क्युप्रस फर्स्ट साल्ट इज कॉल्ड सॅंडमेर रिएक्शन. जर समजा आपल्याला ब्रोमीन ने रिप्लेस करायचा आहे तर हा जो बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड आहे याला काय करायचं? क्युप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 याच्या बरोबर जर आपण हीट केलं तर तो डायझोनियम ग्रुप बाहेर पडतो, नायट्रोजन ग्रुप बाहेर पडतो आणि आपल्याला मिळतं ब्रोमोबेन्झीन. ब्रोमोबेन्झीन म्हणजे सॅंडमेर रिएक्शन काय बघा? रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप by chloride or bromide using cuprous first salt is called Sandmeyer reaction. आणि जर समजा आपल्याला आयोडीन रिप्लेस करायचं आहे तर त्यावेळेस काय करायचं? हा जो डायझोनियम ग्रुप आहे त्या डायझोनियम ग्रुपला पोटॅशियम आयोडाइड बरोबर हीट करायचं. डायझोनियम ग्रुपला पोटॅशियम आयोडाइड N2Cl बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड याला जर आपण पोटॅशियम आयोडाइड बरोबर हीट केलं Ki, पोटॅशियम आयोडाइड बरोबर हीट केल्यानंतर K आणि Cl KCl बाहेर पडतं त्यातनं. पोटॅशियम क्लोराइड हा जो डायझोनियम ग्रुप आहे तो डायझोनियम ग्रुप त्यातनं रिप्लेस होतो N2
आणि हा जो आयोडीन आहे तो तिथं जातो आणि आपल्याला मिळतं आयोडोबेन्झीन. या रिएक्शनला म्हणायचं सँडमेर रिएक्शन. रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप बाय क्लोराइड or bromide using cuprous first salt is called a Sandmeyer reaction. आणि या दोन पद्धतीने आपण काय तयार करतो, अरिल हॅलाइड. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिल हॅलाइड म्हणजे पूर्ण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये अल्किल हॅलाइड आपण तीन पद्धतीने तयार केलं. एक अल्कोहोल पासून, एक हायड्रोकार्बन पासून आणि एक हॅलोजन एक्सचेंज मेथड. आणि अरिल हॅलाइड आपण दोन पद्धतीने तयार केलं. पहिली पद्धत आहे फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन आणि दुसरी मेथड आहे सँडमेर रिएक्शन. आता मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अँड अरिल हॅलाइड नंतरचा जो पार्ट आहे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हॅलाइड अँड अरिल हॅलाइड, देन केमिकल प्रॉपर्टी, देन these properties are seen in the next lecture.